ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। मैं सुखदीप कौर संधू। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। पंजाब मेल खबरों के स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट की दुनिया का मन्निया परमन्निया नाम। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंथक जथेबंदियां ने सरपार्टी मीटिंग करके बैबल कलां गोलीकांड अते बेअदबी मामले विच सरकार की ढिल्ली कारगुजारी खिलाफ वड्डे फैसले कीते। खालसा साजना दिवस मौके SGPC ने संगत नूं दित्ती वधाई। खेती कानूनों के विरोध विच गुरदासपुर विच करवाई गई किसान महासभा विच पहुंचे किसान। दिल्ली मोर्चे ते किसान अज मनाउणगे विसाखी ते खालसा साजना दिवस। आड़तियां वल्लों 15 अप्रैल तक गुरदासपुर जिला की सब तो वड्डी बटाला दाना मंडी विच कणक की खरीद बंद। विसाखी मौके पंजाब के साबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बुर्ज जवाहर सिंह वाला स्थित गुरुद्वारा साहिब नतमस्तक होण पहुंचे। पूरे देश विच नवरात्रे बड़े ही धूमधाम नाल मनाए जा रहे हैं। बटाला दे पंचगराइयां विखे एक सरकारी स्कूल के अध्यापक ते कातलाना हमला होने का समाचार प्राप्त। मानसा दे इस्लाम एरिया शुरू की गई डोर टू डोर वैक्सीनेशन मुहिम। दीप सिद्धू की जमानत अर्जी ते फैसला राखवा। पंजाब च किसान मजदूर खिलाफ दर्ज केस वापस लैण दी तैयारी। KMP एक्सप्रैस वे ते टोल वसूलना शुरू। कारगिल जंग के लड़ाके फौजी ने पिंड के कुछ लोगों ते लगाए उसकी जमीन उपर कथित कब्जा करने के दोष। कनेडा वालों 12 लाख तो वध विदेशियों नूं पक्के वीजे जारी करने का टीचा रखिया। हुण खबरां विस्तार नाल। पंथक जथेबंदियां ने सरपार्टी मीटिंग करके बैबल कलां गोलीकांड और बेअदबी मामले विच सरकार की ढिल्ली कारगुजारी खिलाफ वड्डे फैसले किए ने। यह फैसला भी किया गया है कि हाई कोर्ट का भी विरोध किया जाएगा, जिस तहत 19 अप्रैल नूं 2 घंटे का संकेतक रोस विखावा किया जाएगा और उस तो बाद अगले प्रोग्राम उलीके जाएंगे। किसी का सरकारी पंथक जथेबंदियां के आगू हरपाल सिंह चीमा, परमजीत सिंह सोहौली, गुरदीप सिंह बठिंडा, जसकरण सिंह कहन सिंह वाला और होरना ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल परिवार नाल दोस्ती निभा रहे हैं, जिस कारण इस मामले बारे सही फैसले नहीं ले गए ने। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ 3 ਨਾਲ ਉਹਦੇ MLA ਹਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਕੁਸਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੇਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, देख सकते हो जो जनतक ये गल हुई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भाई मनजीत सिंह ने खालसा साजना दिवस की वधाई दिंदियां समुची सिख कौम नूं कौमी एकता दा सुनेहा दिता है। भाई मनजीत सिंह ने कहा है कि 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना करके मनुखता नूं गुलामी तो मुक्त करा स्वैमान नाल जिउण दा मार्ग दर्शाया। गुरु जी द्वारा 1699 ईस्वी की विसाखी वाले दिन श्री अनंदपुर साहिब विखे खालसा पंथ की साजना नाल दुनिया के इतिहास विच निवेकला अध्याय जुड़िया है। खालसा पंथ की साजना नाल मनुखी आज़ादी, समाजिक बराबरता और जबर जुलम के खिलाफ लासानी इनकलाब सिरजिया गया है। श्रोमणी कमेटी वालों समुची संगत नूं खालसा पंथ के साजना दिवस मौके बाणी और बाणे के धारनी बण अमृत की दात प्राप्त करने की अपील करदियां कहा है कि सानू गुरु साहिबान द्वारा दित्तियां गईयां सिक्ख्यावां ते चलदियां समाजिक बुराइयां के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज खालसा साजना दिवस की संसार भर दे विच वसते गुरु खालसा पंथ नूं, नानक नाम लेवा सिख संगत नूं बहुत बहुत बधाई।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਫੈਲੇਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਸੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਏਗਾ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਜਨ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜਤੀਆ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਟਾਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਮੁਨੀਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਣਕ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 17-18% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਗੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਲਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਨੀਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਵ 15 ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਲ ਨਾ ਸਟਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਹਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ SIT ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਸਾਤ ਬਚੀ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਿਨੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਨੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जय माता दी जी। सिद्ध पीठ श्री देवी तलाब मंदिर सतीश गुलियानी जय माता दी। सारे देशवासियों को पहला नवराता जी और महारानी अगे अरदास कर दिया कि हे माँ सब दी आसा मुरादा पूरियां करनियां, सब दी झोलियां भरनियां। इस दर से जो भी आया अज तक कोई खाली नहीं गया, झोलियां भर के लगे है। और सारे बहुत बहुत बधाइयां जी। महारानी सब दी आसा मुरादा पूरी करे। बोल सच्चे दरबार की जय। बड़े नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। पहला शैलपुत्री माता का नवरात्रा है, किवें चल रही पूजा अर्चना? देखिए आज जयकारा त्रिपुर मालिनी माता जी का, बोल साची दरबार की जय। आज से नवरात्रों का प्रारंभ आज नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, साथ में ही आज ही कलश की स्थापना करते हैं और आज से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। आदिशक्ति माता त्रिपुर मालिनी जी आप सभी भक्तों को यह हिंदू नववर्ष का ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि पूरा यह वर्ष मंगलमय खुशी पूर्वक व्यतीत हो, घर में मांगलिक कृत्य हो और कोई भी रोग दोष दूर दूर तक परिवार के पास भी दिखाई न दे। माता रानी अपने आंचल की छांव में बसा करके रखे। इसी मंगल कामना के साथ नवरात्रों की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही बैसाखी की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। बोल साचे दरबार की जय। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਮੋੜ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੱਡਾ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ
ਗਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਥ ਮਿਸਟਰਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਦਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਚੌਂਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਪੰਜ ਗਰੀਆਂ ਟੀਚਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ GB ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਾਨਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ DMC ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਗਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ CMO ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੀਲੋਫਰ ਆਬਿਦਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
KMP ਐਕਸਪ੍ਰੇਵੇ ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ KMP ਤੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੀ ਖੁਰਦ ਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਖੀ ਖੁਰਦ ਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਉੱਥੇ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੁਲਰੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਰੋਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਰੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਜਨਮਦਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਉਨੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਨੰਬਰ 48ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 45 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USC TV ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।